PV සමාන NRT සමීකරණය දෙනවා. P කියන්නේ පීඩනය, V කියන්නේ පරිමාව, N කියන්නේ මවුල ගණන. මට N කියන එක කෙනා ලියා ගන්න පුළුවන්. simple M බෙදීම capital M. simple M කියන්නේ අදාළ වාතයේ ස්කන්ධය. capital M කියන්නේ වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය. හරි. ඉතින් මම මේක මෙහෙම ලියාගෙන මේ ගුණ කරනවා R T. දැන් මට මෙහෙම සම්බන්ධයක් එනවා. මම මෙයාගේ මේ capital M කියන එක නම් මෙහෙට ගන්නවා PM. මේ V කියන එක නම් පහළට යවනවා M බෙදීම V වෙනවා. මේක වතාවක් capital RT. හරි. ඉතින් මෙතන අපිට M බෙදීම V වෙනුවට ගන්න පුළුවන් කාවද? M බෙදීම V වෙනුවට ගන්න පුළුවන්. ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව කියලා කියන්නේ ඝනත්වය. rho. වතාවක් RT කියලා ගත්ත හැකි. මේක capital M ට සමානයි. මේක capital M ට සමානයි. rho වතාවක් RT. PM P වතාවක් M සමාන rho වතාවක් RT වෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න මම මේ P බෙදීම rho කියලා මෙතන මං හදා ගන්නවා හැඩයක්. ඒ කොහොමද? PM තියෙන එක්කෙනාට M කියන එක්කෙනා මෙහෙට යවලා rho කියන එක්කෙනා මෙතෙන්ට ගෙනාවොත් මට P බෙදීම rho කියලා හැඩයක් හදාගත්ත හැකි. එතකොට මට ඒකට එනවා RT යට capital M කියලා. ඔන්න ඔය විදිහේ සම්බන්ධයක් මට ලැබෙනවා. හරි. ඉතින් ඔය විදිහේ සම්බන්ධයක් ලැබුණාට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? ඒක ආදේශ කරනවා මෙන්න මේ සමීකරණය මෙතෙන්ට. එතකොට මට පේනවා අපි දන්නවා V සමානයි gamma P යට rho කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන P යට rho වෙනුවට අපි මෙයාගෙන් ගත්ත P යට rho ආදේශ කරනවා. මෙතන තියෙන P යට rho වෙනුවට එතන මට ලැබෙනවා gamma වතාවක් මම මෙයාව ආදේශ කරනවා මේ කොටස RT යට capital M. ඔක දාගන්න හදපු නැති අය. Called tectonic plates, riding on a hot, partially molten layer of Earth's mantle. This causes the plates to spread very slowly, at anywhere from 1 to 20 centimeters per year. But these tiny movements are powerful enough to cause deep cracks in the interacting plates, and in unstable zones, the intensifying pressure may ultimately trigger an earthquake. It's hard enough to monitor these minuscule movements, but the factors that turn shifts into seismic events are far more varied. Different fault lines juxtapose different rocks, some of which are stronger or weaker under pressure. Diverse rocks also react differently to friction and high temperatures. Some partially melt and can release lubricating fluids made of superheated minerals that reduce fault line friction. But some are left dry, prone to dangerous buildups of pressure. And all these faults are subject to varying gravitational forces, as well as the currents of hot rocks moving throughout Earth's mantle. So which of these hidden variables should we be analyzing, and how do they fit into our growing prediction toolkit? Because some of these forces occur at largely constant rates, the behavior of the plates is somewhat cyclical. Today, many of our most reliable clues come from long-term forecasting related to when and where earthquakes have previously occurred. At the scale of millennia, this allows us to make predictions about when highly active faults, like the San Andreas, are overdue for a massive earthquake. But due to the many variables involved, this method can only predict very loose timeframes. To predict more imminent events, researchers have investigated the vibrations Earth elicits before a quake. Geologists have long used seismometers to track and map these tiny shifts in the Earth's crust. And today, most smartphones are also capable of recording primary seismic waves. With a network of phones around the globe, scientists could potentially crowdsource a rich, detailed warning system that alerts people to incoming quakes. Unfortunately, phones might not be able to provide the advance notice needed to enact safety protocols. But such detailed readings would still be useful for prediction tools like NASA's QuakeSim software, which can use a rigorous blend of geological data to identify regions at risk. However,
Recent studies indicate the most telling signs of a quake might be invisible to all these sensors. In 2011, just before an earthquake struck the east coast of Japan, nearby researchers recorded surprisingly high concentrations of the radioactive isotope pair radon and thoron. As stress builds up in the crust right before an earthquake, microfractures allow these gases to escape to the surface. These scientists think that if we built a vast network of radon-thoron detectors in earthquake-prone areas, it could become a promising warning system, potentially predicting quakes a week in advance. Of course, none of these technologies would be as helpful as simply looking deep inside the Earth itself. With a deeper view, we might be able to track and predict large-scale geological changes in real time, possibly saving tens of thousands of lives a year. But for now, these technologies can help us prepare and respond quickly to areas in need, without waiting for directions from a base. Keep exploring the terrifying power of nature. පැලුම් තියෙනවා කියලා පෘථිවියේ පැලුම් ඉතාක් සුළු ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වුණාම පෘථිවිය ඇතුලේ වූ තැටි අතර සුළු චලනයක් නිසා පෘථිවි තලයේ මත පැලුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පැලුම් හේතුවෙන් අපිට භූමිකම්පා කියන දේ ඇති වෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් මේක හොයාගන්න ඉස්සරම තිබිච්ච ක්‍රමය තමයි අර මුලින්ම දාලා තිබුණේ අර මකරෙක් ඉන්නවා. ඒ මකර චයිනීස් ක්‍රමයක්. මකරෙක් ඉන්නවා. ඒ මකරගේ කටේ තියෙනවා මොකද යකඩ බෝලයක්. ඒ යකඩ බෝලේ පහළට වැටෙනවා කොහේරි තැනක භූකම්පනයක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් පැති 6කට වගේ දාලා තියෙනවා. ඒතර කොයි පැත්තෙන්ද එතකොට ආවේ කියලා මුලින්ම භූකම්පන තරංගේ ඒකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි ඉගෙන වැඩි දුර ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් මේක අලුත් විදිහට ඒක හොයාගන්න තව විවිධ ක්‍රම උපයෝගී කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර එක අවස්ථාවක 2011 ජපාන් වල වෙච්ච භූමිකම්පා ගැනත් මේක දක්වලා තිබුණා. ඒකේ අවස්ථාවේදී තව විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි පෘථිවියේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන විවිධ විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍ය වගේකුත් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ භූකම්පනයක් සිද්ධ වෙන ඒරියා එකක් තුල. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ ක්‍රමවේද පාවිච්චි කළා දැන් භූකම්පන කලින් හඳුනා ගන්න ක්‍රමවේද හොයාගෙන තියෙනවා මේ වෙද්දි. නමුත් තාම 100% සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් හම්බ වෙලා නැහැ. නිසා තාමත් යම්කිසි අනතුරුදායක මට්ටමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක වළක්වන්න බෑ. නමුත් ඒක එන්න කලින් දැනගන්න විදිහවල් විතරයි තාම මිනිස්සු හොයාගෙන තියෙන්නේ. V සමානයි gamma RT බෙදීම capital M. මේ සම්බන්ධතාවය ගත්තා. හරි. අපි බලමු මෙතන මං කිව්වා T කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි කියන සෙල්සියස් අංශක උෂ්ණත්වය නෙමෙයි. අපි මෙතන T කියන එක නම් අන්නේ කොහොමද කෙල්වින් වලින්. සෙල්සියස් කෙනෙක් කෙල්වින් වලට හරවන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා T ගන්න පුළුවන් මෙහෙම සෙල්සියස් අංශක වලින් දෙන උෂ්ණත්වයක් අපිට 273ක් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මෙයාගේ ලබා ගන්න කියලා. දැන් බලමු කොහොමද මෙයා මෙතන හැසිරෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ලබාගත් සමීකරණය v සමානයි අපිට එක සමීකරණයක v සමානයි වර්ගමූල ඇතුලේ ගැමා p යට ρ කියලා. අපිට තව සම්බන්ධයක් ලැබුණා v සමානයි gamma RT යට capital M. හරි. ඔන්න විදිහේ සම්බන්ධයක් අපිට ලැබුණා. ඉතින් දැන් මේක බැලුවාම ඕගලන්ට පේන්න ඕනේ පොඩි දෙයක්. මෙතන මේ P රෝයි නැත්නම් මේ පීඩනයේ ඝනත්වයයි අතර සම්බන්ධතාවයක් අපි ගන්න ගියොත් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. හරි. ඇයි ඒ? මොකද අපි බැරි වෙලා හරි වායුවක පීඩනය වැඩි කළොත්
LP ගෑස් ගෙදෙට්ට කියන LP ගෑස් එකෙන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? ගෙදර ගෙන LP ගෑස් එකේ ඇතුළේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඇතුළේ තියෙන්නේ ලික්විඩ් එකක්. ඒ ලික්විඩ් එක හදලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒ ලික්විඩ් එක හදලා තියෙන්නේ කොහොමද? හරි. අපි මෙහෙම ගමුකෝ ඝන ද්‍රව වායු කියලා අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එකක් ඝන, අනික ද්‍රව, අනික වායු. ගණ්ඩ ස්වභාවික ලෝකයේ මොන හරි දෙයක් හම්බ වෙනවා නම් ඒව හම්බ වෙන්නේ කොහොමද? ස්වභාවික ලෝකයේ ඔයගලන්ට හම්බ වෙන හැම දෙයක් වගේ හම්බ වෙන්නේ එක්ක ඝන නැත්තම් ද්‍රව නැත්තම් වායු විදිහට. සාමාන්‍ය. අව තියෙනවා රිස්පොන්ජිය මේ ස්වභාවය ඒ වගේ නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ අතරමැදි අවස්ථා ඝනයි ද්‍රවයි වායු කියන අවස්ථා තුන ගැන අපි හිතමුකෝ. ඝන ද්‍රව වායු තුනේ අවස්ථා ගත්තොත් එහෙම මට කියන්න ඝනත්වයේ අණුව ගත්තොත් එහෙම ඝනත්වයේ අණුව ගත්තොත් වැඩිම ඝනත්වයක් තියෙන කාගේද? එකම ද්‍රව්‍යයක් අරගෙන මම මේ විදිහට අවස්ථා තුනකට පත් කරනවා. මොන හරි ද්‍රව්‍යයක් අරගෙන වතුර අරන් සීතල කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. අනේ වතුර ගන්න එපා. වෙන මොකක් හරි ගමු අපි. ජලයේ ඇරෙන වෙන මොකක් හරි ගමු. සාමාන්‍ය මොනම හරි දෙයක්. ඔක්සිජන් නෑ එපා LPම තමයි ගන්න වෙන්නේ අන්තිමට. හරි. මට කියන්න අපි ඔක්සිජන් නැත්තම් ඔය තියෙන LP වායුව අරගෙන LP වායුව මේ විදිහට මෙහෙම මොකක් හරි බටයක් හරි මොකක් හරි දිගේ ගෙනල්ලා මේ ටැංකියට පුරවනවා කියලා හිතන්නකෝ. ටැංකියට පුරවනවා. වායුවක් පුරවන්නේ. හරි. අපි පුළුවන් තරම් ගොඩක් ගෙනල්ලි වෙලා පුරවනවා මේක ඇතුළට. වායුවක් පුරවන්නේ අන්තිමට මේ පිරවීම හේතු කොටගෙන ඇතුලේ මොකක් හැදෙයිද? අපි මෙතන වායුව වැඩි කරන්න අන්තිමට මේක ඇතුලේ මොකද්ද හැදෙන්නේ? ගෑස් එක ටැංකිය ඇතුලේ. ගෑස් ටැංකිය ඇතුලේ ඝනයද ද්‍රවයක්ද වායුවක්ද තියෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ දන්න විදියට කියන්නේ. වායුවක්. ඔව් එළියට එන්නේ වායුවක්. ඒක හරි මං අහන්නේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකද්ද එතකොට? ඇතුලේ තියෙන්නේ ද්‍රවයක්. LP කියන එක්කෙනා අපි දාලා පුළුවන් තරම් දැම්මට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එයාගේ වායු අවස්ථාවෙන් එයා ඊට වඩා ඝනත්වය වැඩි ද්‍රව අවස්ථාව කරා එයා ගමන් කරනවා. හේතුව තමයි එයාගේ විශාල අණු සංඛ්‍යාවක් එකම තැනකට ඒක රාශී වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකට වායු විදිහට පවතින හැකියාවක් නැති වෙනවා. නමුත් අපි LP වායුව වායුවක් විදිහට තමයි එළියට ගන්නෙ. ගෙදරදි පාවිච්චි කරන්න වායුවක් විදිහට ගන්නෙ. පොඩ්ඩ ප්‍රමාණයක් එළියට ගන්න හන්ද. නමුත් අපි විශාල ප්‍රමාණයක් කුඩා තැනකට ඒක රාශී කිරීම නිසා ඇත්තට මෙතන ඇතුලේ ද්‍රවයක් විදිහට ලික්විඩ් එකක් විදිහට තමයි මේ ටැංකිය ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි. ඒ අදහස් දැනගන්න. ඉතින් එතකොට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඒක කරන්නේ මොකක් කරලාද? අපි මොනවා හරි දෙයක් මොන හරි වායුවක් ද්‍රව කරගන්න අවශ්‍ය නම් නැත්නම් එයාගේ ඝනත්වය වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි කරන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ තමයි එයාට විශාල පීඩනයක් දෙන්න ඕනේ. විශාල පීඩනයක් දෙන්න ඕනේ. මෙහෙ විශාල පීඩනයක් දුන්නොත් අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා එයාගේ ඝනත්වය වෙනස් කරගන්න. වෙනස් කරගෙන අපිට පුළුවන් එයා ද්‍රවයක් බවට පත් කරගන්න. නැත්නම් ඝනයක් දක්වාම යන්න පුළුවන්කමක් තියෙන හුඟක් විශාල ප්‍රමාණයක් දුන්නොත්. හරි. ද්‍රවයක් කරගන්නම් පුළුවන් සාමාන්‍ය පීඩනයකින්. සාමාන්‍ය විශාල පීඩනයකින් පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මම කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි වායුවක අපි පීඩනය වෙනස් කරද්දි මොකද වෙන්නේ? ඊට අනුරූපව ඝනත්වය වෙනස් වෙනවා. එහෙම වුණොත් මොකක් වෙයිද?
පීඩනයට අනුරූපව ඝනත්වය වෙනස් වෙනවා නම් මොනවා වේද? අපිට කිසිම අවස්ථාවකදී වාතයේ ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? වාතය තුළ ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද? නමුත් ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙන පොඩි දෙයක්. ඒ තමයි වැස්ස දවස්වල මොකද්ද? ශබ්දේ ඈතට ඇහෙනවා කියලා මොකක් හරි අහලා තියෙනවද? එහෙම කතාවක් අහලා තියෙනවද? වැහි දවසක අපි කතා කරන දේවල් දුරට ඇහෙනවා කියලා. වැස්සේ සද්දේ නෑ කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම නැත්තම් වහින්න වලාකුළු බර වෙච්ච දවසක හුඟක් ලොකු ආර්ද්‍රතාවයක් තියෙන දවසක මොකද වෙන්න පුළුවන්? මොකද වෙන්න පුළුවන්? හරි. ඉතින් මම කිව්වේ මොකද්ද? මෙතන මේ පීඩනය කියන එක නා රෝත් එක්ක වෙනස් වෙන නිසා අපිට ඒකේ විශේෂ අදහසක් ගන්න අමාරු වෙනවා. හරි. අපි බලමු. නමුත් මෙතන තව ඉන්නවා විශේෂ කෙනෙක් කැපිටල් M. අපි දෙවෙනියට ගත්ත සමීකරණේ ඉන්නවා කැපිටල් M කියලා එක්කෙනෙක්, ඒ වගේම කැපිටල් T කියලා එක්කෙනෙක්. ඒ නිසා අපිට මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන වලට මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා අහලා ඇති ධ්වනි තරංග වල ප්‍රවේගය සැලකුවොත් එහෙම ධ්වනි තරංග වල ප්‍රවේගය සැලකුවොත් එහෙම ධ්වනි තරංගයක ප්‍රවේගය කියන දේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙද්දී වෙනස් වෙනවා. ඒක ඉතා පොඩි අගයක්, වෙනස් වීම පොඩි අගයක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය අගයකින් වෙනස් වෙනවා. නමුත් අපිට ඒක ලොකුවට තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපේ කනට ඇහෙන සද්දේ ලොකු වෙනසක් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකෙන්. නමුත් ඇත්තටම උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙද්දී ධ්වනි ප්‍රවේග වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සාමාන්‍ය පරිසරයේදී අපි කතා කරද්දී කටහඬ යම් කිසි වේගයෙන් ගමන් කරනවද ඊට වඩා වෙනස් වේගයකින් තමයි ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් තියෙන පරිසරයකදී මේ ධ්වනි තරංගය ගමන් කරන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද එන්නේ කියලා. මේ සමීකරණය ඇසුරින් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා. අපි හිතුවොත් එහෙම වාතයේ ආර්ද්‍රතාවයේ කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කැපිටල් M වෙනසක් නැහැ. නැත්තම් වාත මවුල ප්‍රමාණය නැත්නම් මෞලික ස්කන්ධයට කිසි බාධාවක් වෙලා නැත්තම් මවුල ප්‍රමාණය නෙමෙයි මෞලික ස්කන්ධයට කිසි බාධාවක් වෙලා නැත්තම් කැපිටල් M ට කිසි බාධාවක් වෙලා නැත්තම් වාතයේ මෞලික ස්කන්ධයට අපිට ගන්න පුළුවන් V සමානුපාතිකයි වර්ගමූල T. වර්ගමූල T කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ নিরপেক্ষ උෂ්ණත්වය. يعني කෙල්වින් වලින් ගත්ත උෂ්ණත්වයක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දුන්නොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ඒ දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා මේ සමීකරණය ඇසුරෙන් බලා ගන්න. අපිට මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. මේ සමීකරණය ඇසුරෙන් තමයි මේ වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. මම පොඩි ගානක් දෙන්න ලියා ගන්න. සෙල්සියස් අංශක 25 දී සාමාන්‍ය ධ්වනි තරංගයේ ප්‍රවේගය සෙල්සියස් අංශක 25 දී සාමාන්‍ය ධ්වනි තරංගයේ ප්‍රවේගය 340යි ms ඍණ එකක් වේ. 340යි ms ඍණ එක වේ. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 125ක් වූ පරිසරයේ 125ක් වූ පරිසරයේ
25ක පරිසරයේ වාතයේ ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය සොයන්න. වාතයේ ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය සොයන්න. හදන්න බෑ. සුළු කිරීම අයි ගාන පොඩ්ඩක් කියන්න. සෙල්සියස් 25 පරිසරයේදී ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය 340යි කිව්වා. මං අහන්නේ සෙල්සියස් 125 ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය කීයද කියලා. හරි. කොහොමද හදන්නේ? මම කිව්වා මේක කෙල්වින් එකට හරව ගන්න ඕනේ. සෙල්සියස් වලින් දුන්නොත් මේක කෙල්වින් එකෙන් ලියන්න ඕනේ කියලා. ඒක අමතක කරන්න එපා. මේ හදලා උත්තරේ කියන්න මට කිය දෙන්නේ. හරි. කොහමද හැදුවේ? අපි දන්නවා සම්බන්ධතාවය 20 සමානයි gamma RT බෙදීම capital M මේකේ වර්ගමූලය. ඉතින් දැන් මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? gamma R කියන දෙන්නම නියත. capital M කියන එක නම් නියතයක් කියලා අපි හිතමු. කියන්නේ වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? 393යි කියලා අරන් තියෙන උත්තරය. උෂ්ණත්වය. ප්‍රවේගය 393යි. ප්‍රවේගය 393යි. හරි අපි බලමු මේක කියලා මේ. 393යි නේ. හොඳයි. හොඳයි. හරි බලමු මේක හදලා. එතකොට මෙතන මං කිව්වා මෙයා නියත නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් v අනුලෝමයි වර්ගමූල t නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය. කැපිටල් T කියන නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය. අපි දන්නවා 340යි ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය. මේක අනුලෝම වෙනවා කීයටද? මේක අනුලෝම වෙනවා 25 ධන 273. 6 3 8යි 7 2 9 298යි. මෙතන ලැබෙනවා 298යි කියලා.
හරි. ඊට පස්සේ මම කිව්වා සෙල්සියස් අංශක 125ට ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රවේගය මං V2 කියලා දා ගන්නවා. එයා අනුලෝම වෙනවා කාටද? සෙල්සියස් අංශක අපිට දෙන්නේ උෂ්ණත්වය 125යි. 125 ධන 273. කීය දෙන්නේ? 398යි. නේද? 340 යට V2 සමානයි වර්ගමූල 298 යට 398. මෙහෙමද ගත්තේ? 5 3 8 79 298 හරි. මේක බෙදෙනවද? බලමු. 340 වතාවක් 398 බෙදීම ගමූල 393යි ms වෙන එක ආසන්න වශයෙන්. හරි. හරි. හරි නේද? මේක හතුක නැති දාගන්න. හරි. ලියා ගන්න. ඉහත සමීකරණයට අනුව පෙනී යන්නේ වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය නියත නම් වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය නියත නම් වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය නියතව පවතී නම් ප්‍රවේගය නිරපේක්ෂ වාතයේ ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ. නමුත් වෙනම ලියාගන්න. නමුත් V අනුලෝමයි P හෝ V අනුලෝමයි එකයට ρ. V අනුලෝමයි P හෝ වර්ගමූල P හෝ V අනුලෝමයි එකයට ρ භාවිතා කළ නොහැක.
අර සමීකරණේ දාලා ලියා ගන්න. මේක දාලා ලියා ගන්න මේ දෙක භාවිතා කරන්න බෑ කියලා. හේතුව මොකද්ද? බැරි වෙලා හරි පීඩනය වෙනස් කළොත් මං කිව්වා මේ විදිහට ඝනත්වය වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ද්‍රව මට්ටමේ ඉඳලා වායු මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් ද්‍රව වෙන්න, ද්‍රව කෙනෙක් ඝන වෙන්න. හේතුව මොකද්ද? වායුවක් සම්පීඩනය කරන්න මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ඝනත්වය වැඩි වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙතෙන්දී එහෙම සිද්ධියක් වෙනවා. ඒ නිසා මෙතන P වෙනස් වෙද්දී රෝත් වෙනස් වෙන නිසා අපිට මේ විදිහේ V අනුලෝමයි P එහෙම නැත්නම් V අනුලෝමයි රෝ කියලා එකට රෝ කියලා ගන්න බෑ. එක දාගන්න. මේක ලියලා යටින් මේක ලියමු. V අනුලෝමයි වර්ගමූල රෝ හෝ V අනුලෝමයි 1/8 වර්ගමූල රෝ භාවිතා කළ නොහැක. V අනුලෝමයි P හෝ V අනුලෝමයි වර්ගමූල 1/8 රෝ භාවිතා කළ නොහැක. අද මම කතා කළා ඔයගලන්ට තව විශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ තමයි වැසි දවසක්. නැත්නම් වහින්න වලාකුළු බර වෙච්ච දවසක්. ඒ වගේ දවසක අපේ සාමාන්‍ය දිනයකදී ආර්ද්‍රතාවය කියලා දෙයක් අපි ඉස්සරහට තාපේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. ආර්ද්‍රතාවය කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න දෙයක්. ඒකදී අපි කතා කරනවා වාතයේ කොච්චර ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙලාද කියන අදහස තමයි ආර්ද්‍රතාවය කියන එකේ අදහස. ඒ කියන්නේ කොච්චර වාතයේ තෙතයිද කියලා නිකන් සරලව ගත්තොත් කොච්චර වාතයේ තෙතයිද කියන එක තමයි මේ ආර්ද්‍රතාවය කියන එකේ අදහස. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා කෙමිස්ට්‍රි වලදී ද්‍රාවණ පාඩමේදී එන්නේ. ඒකෙයි ෆිසික්ස් වලදී අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා තාපේ මැද හරියකදී වගේ අපිට මේක අන්තිම හරියදී වගේ අපිට මේක හම්බ වෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දී අපි මේ කියන ආර්ද්‍රතාවය කියන්නේ මොකද්ද? නිකන් හිතන්නකෝ. වැස්ස දවසකදී ඔයගොල්ලෝ වැස්සට පටන් ගන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් අමුතු දේවල් දැනෙනවනේ. හරි. අමුතු දේවල් අර නිකන් වැහිලි හිනියන්ට වගේ දයි. ඔව් වැහිලි හිනියන්ට වගේ ඔයගොල්ලන්ටත් අමුතු දේවල් දැනෙනවනේ. කියන්නේ මුලින්ම රස්නේයි. නේ? වැස්ස පටන් ගන්න කලින් මුලින්ම රස්නේයි. ඊට පස්සේ හොඳ නිින්දක් දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්නත් පොඩි හේතුවක් වෙනවා ඔය ආර්ද්‍රතාවය කියන දේ. හරි. මොකද්ද මේ ආර්ද්‍රතාවය කියලා කියන්නේ? ආර්ද්‍රතාවය කියන එක අපි හඳුන්වන්නේ මේ වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය. හරි. ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න අර මං කියපු වැහිලි හිනියන්ට වගේ දේවල් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ වෙනවා වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් මේ අපි කතා කරන ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වුණොත් මොකක් වෙයිද? මේ ආර්ද්‍රතාවය නැත්තම් ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා වාතයේ. වාතයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වාතය කියලා හඳුන්වන්නේ මොනවද? වාතය කියන එක මොකෙන්ද හැදිලා තියෙන්නේ? වාතය කියන එක මොකෙන්ද හැදිලා තියෙන්නේ? වාතය හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම 100ට කීයක් ඔක්සිජන්ද කීයට 100ක් නයිට්‍රජන්ද? මට ප්‍රතිශත මතක නැහැ. 100ට 75ක් මම මේ මට හිතිච්ච ගානක් දානවා මට මතක නැති හන්දා ගියා. 175 නයිට්‍රජන් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු. ඔක්සිජන් තියෙනවා 20ක් ඔක්සිජන්. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් 0.03ක් තියෙනවා කියලා හිතමු. මේ ඔක්කොම 100ට. මේ තියෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. හරි. වෙනත් තියෙනවා 0.01ක්. ඔන්න වෙනත් කියන එකට මොනවද අයිති වෙන්නේ? ඔය වෙනත් කියන එකට මොනවද අයිති වෙන්නේ?
ආගන් නියෝන් හීලියම් වගේ වායු වර්ග නේද? හරි. දැන් ඔහොම තියෙන වාතයේ මෙහෙම සංයුතියක් තියෙනවා. නමුත් මේ සංයුතියට පිටින් එනවා කවුද? ජල වාෂ්ප. ජල වාෂ්ප කියන්නේ කවුද? ජලය කියන්නේ H2. ඔව්. යා වාෂ්ප වුණත් ජලය වාෂ්ප වුණත් H2O ම තමයි. හරි. ඉතින් දැන් මේ ජල වාෂ්ප ඇවිල්ලා වාතයේ අපි වාතයේ හුස්ම ගන්නවා. අපේ නහයට වාතය යද්දී නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් යනවා. ඉතින් මේ ජල අංශුත් අපේ නහයට යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් මේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වෙනවා කියන එක අදහස මොකද්ද? මේ H2O ප්‍රතිශතය වාතයේ වැඩි වෙනවා. දැන් මෙහෙම H2O ප්‍රතිශතය වාතයේ වැඩි වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? H2O ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්න වාතයේ මධ්‍යන මෞලික ස්කන්ධය නැත්නම් මේ කැපිටල් M කියන එක කෙනා මොකද වෙන්නේ? දැන් වාතයේ තියෙන වාතාංශු වලට වඩා ජලාංශු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් වාතයේ තියෙන වාතාංශු මොකද වෙන්නේ? වැඩි ප්‍රදේශයක විසිරෙන්න බලනවද නැද්ද? වැඩි ප්‍රදේශයකට වාතය පැතිරෙන්න බලනවා. නේ? එහෙනම් ඉතින් මොකද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? පැවදිච්ච වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? මෞලික ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? මෞල එකක් ගත්තොත් එයාට තියෙන ස්කන්ධය වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ මෞලික ස්කන්ධය ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වෙද්දී වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? මම කිව්වා වාතයේ පැතිරෙනවා වැඩි වෙනවා. ජල වාෂ්ප වැඩි වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඉතින් ඒක හේතුවෙන් එයාගේ මධ්‍යන්න මෞලික ස්කන්ධය කියන දේ අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මධ්‍යන්න මෞලික ස්කන්ධය අඩු වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? මධ්‍යන්න මෞලික ස්කන්ධය අඩු වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? අපිට පේනවා මෙතන V අනුලෝම වෙනවා. අපි හිතුවොත් උෂ්ණත්වයේ නියතයි කියලා ඒ අවස්ථාවේදී උෂ්ණත්වයේ නියත අවස්ථාවක් අපි සැලකුවොත් එහෙම මේ මධ්‍යන්න මෞලික ස්කන්ධය අඩු වෙද්දී මේ වාතයට ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? වාතයේ තියෙන වාතයට ඇතුල් වෙන ජල වාෂ්ප වැඩි වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට V සමානයි gamma RT කැපිටල් M විදිහට නෙමෙයි සම්බන්ධතාවය තියෙන්නේ. මේ කැපිටල් M කියලා කියන්නේ වාතයේ ඝනත්වය, වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය. කැපිටල් M කියන්නේ වාතයේ මෞලික ස්කන්ධය. එතකොට V අපිට ගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වයේ නියතයි නම් V අනුලෝම එකකට කැපිටල් M කියලා. දැන් මෙතෙන්ද වෙන දේ මොකද්ද? මම කිව්වා වාතයේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි වෙද්දී මේ මෞලික ස්කන්ධය නැත්නම් කැපිටල් M කියන එක අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙයා V අනුලෝම එකයට M වෙනවා. මම කිව්වා මෙයා අඩු වෙනවා. ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වුණා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යට ඉන්න එක්කෙනෙක් බිඳුවට ගමන් කරද්දී එහා පැත්තේ ප්‍රදේයට මොකද වෙන්නේ? එයා අනන්තය කරා ගමන් කරනවා සාමාන්‍ය ගණිතයේ. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? V වැඩි වෙන්න ඕන. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය දිනයකට වඩා වැසි දිනයකදී මොකද වෙන්නේ? කතා කරන අපි ශබ්දයේ වේගය නැත්නම් ඕනෙම ඒක වේගය වැස්ස නැත්නම් වැස්ස වැටෙන්න වගේ තියෙන අවස්ථාවක මොකද වෙන්නේ? වේගය වැඩි වෙන්න ඕනේ ධ්වනි තරංග වල. අන්නේ අදහස හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකෙන් තමයි මෞලික ස්කන්ධය අඩු වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. මධ්‍යන්න මෞලික ස්කන්ධ. හරි අපි මේක ලියාගමු. ලියාගන්න. පරිසරෙහි ඇති අපිට ඉන්න තප්පරකින්න
අර මම අන්තිමට කියපු තැන යටින් පොඩි දේ ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි ප්‍රවේගය අනුලෝම වන්නේ ඒක ලියා ගන්න. ප්‍රවේගය අනුලෝම වන්නේ කාටද? මෙන්න මේ සමස්ත පදයටම. p බෙදීම ρ සමස්ත පදයටම වේ. මක් නිසාදයත් වාතයේ පීඩනය වෙනස් වෙන විට වාතයේ ඝනත්වයට බලපෑම් ඇති වේ. වාතයේ පීඩනය වෙනස් වෙන විට වාතයේ ඝනත්වයට බලපෑම් ඇති වේ. වාතයේ පීඩනය වෙනස් වෙන විට වාතයේ ඝනත්වයට බලපෑම් ඇති වේ. හරි. වෙනම ලියා ගන්න. උෂ්ණත්වයේ නියත අවස්ථාවකදී ආර්ද්‍රතාවයේ විචලනයේ හේතුවෙන් පහත පරිදි ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය වෙනස් විය හැක. මේක දාගමු. ඒක දාගන්න කලින් පොඩි දෙයක් ලියා ගමු. ධ්වනි ප්‍රවේගය වෙනස් විය හැක. ආර්ද්‍රතාවය යනු පරිසරයේ ඇති ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය පිළිබඳ මිම්මකි. පරිසර උෂ්ණත්වයේ පවතින වරහඟට දාගන්න සෙල්සියස් 25 කියලා. පරිසර උෂ්ණත්වයේ වරහඟට දාගන්න සෙල්සියස් 25 පවතින නලයක් තුළ ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය 340යි. මෙතන 27 කියලා කරගන්න පොඩ්ඩක් අර 25 කියලා දාපු තැන. උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 927කට මෙම බටේ රත් කළේ නම් මෙම නලය රත් කළේ නම්
නැත්නම් දශක 907 දක්වා මේ නලය රත් කළේ නම් නලය තුල ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය සොයන්න. නලය තුල ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය සොයන්න. ඒ ගානේ දෙවෙනි කොටස දාගන්න. ඒ ගානේ දෙවෙනි කොටස දාගන්න. මෙම නලයේ දිග මීටර් 2යි නම් එම නලයේ දිග මීටර් 2යි නම් මූලික ස්වරයෙන් අනුනාද වන අවස්ථාවේදී නලය තුල ධ්වනි තරංගයේ සංඛ්‍යාතය සොයන්න. නලය තුල ධ්වනි තරංගයේ සංඛ්‍යාතය සොයන්න. නලය තුල ධ්වනි තරංගයේ සංඛ්‍යාතය සොයන්න. ඒකෙම දෙවෙනි කොටස දාගන්න. තෙවන ප්‍රසංවාදයේ සංඛ්‍යාතය සොයන්න. එක පැත්තක් වහලා තියෙන කියලා සලකන්න. සම්බේධි 340යි. මේක අනුලෝම වෙනවා කාටද? මූල ප්‍රවේගය අනුලෝමයි මූල T. එමනම් මොකක්ද අපිට ලැබෙන්නේ? 1280යි කියලා එක්කුත් එන උත්තරය. හරි බලමු. හරි මොකක්ද කියලා? 340 අනුලෝමයි කීයටද? 300 නේ වර්ගමූල. ඊළඟ එක්කෙනා කවුද ඉන්නේ? 1200. එතකොට අපිට V2 කියලා ගත්ත හැකියාව ඒක අනුලෝමයි වර්ගමූල 1200ට. ඔයගොල්ලෝ මේ අනුලෝම කෑල්ල ලකුණ දාන්න අකමැති නම් සම්පූර්ණ සමීකරණයම ලියා ගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමාන ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න සම්පූර්ණ සමීකරණයම. හරි. මම මේක පහසුවට මෙහෙම ලියනවා. V අනුලෝමයි මූල T 340 අනුලෝමයි වර්ගමූල 300යි V2 අනුලෝමයි වර්ගමූල 1200. දැන් මෙතන පුළුවන් V2 බෙදීම 340 මම බෙදනවා මෙයාගෙන් මෙයා බෙදනවා. වර්ගමූල 1200 බෙදීම 300 කීය දෙන්නේ? සුළු කිරීම වරද්දන්න එපා. මෙතන 4යි. එහෙමනම් V2 වෙනවා කීයක්ද? 340 වතාවක් වර්ගමූල 4. 340 මම මෙහෙට ගන්නවා. වතාවක් වර්ගමූල 4යි කියන්නේ. වර්ගමූල 4 කියන්නේ 2යි දෙවරක් 340යි. 680යි ms. 680යි ms. තප්පරයට මීටර 680. ඔන්න ඔහොම අපිට ලැබෙනවා ප්‍රවේගය. හරි ඊට පස්සේ මම අහනවා මෙයාගේ මෙන්න මේ වගේ නලයක් තියෙනවා කියනවා. පැත්තක් වහපු නලයක්. එයා මූලික අවස්ථාවේදී අනුනාද වෙනවා කියලා මම කිව්වා. එයාගේ ධ්වනි තරංග ප්‍රවේගය තමයි අපි හොයාගෙන 680යි කියලා. බලමු. එවනම් මූලික අවස්ථාව කියන්නේ මෙන්න මේක. අපිට මේක ගත්ත හැකි
L දුරක් මෙයාගේ අපිට පේනවා කීයද මීටර් 2ක් කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේ කොයි වගේ කෑල්ලක්ද මේ තියෙන්නේ? සම්පූර්ණ ධ්වනි තරංගයකින්. ඒක මෙහෙට යනවා. කීයද? 4න් පංගුවක්. මෙතෙන්ට තියෙන එක මේ තියෙන්නේ භාගයක් පරිමාණයට නෙමෙයි. හරි. මේක මෙහෙට එන්න ඕනද? මේක ගත්තොත් එම් සම්පූර්ණ එකකින් ලෝම සමානුපාතිකත්වය ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකත්වයක් නෙමෙයි. අනුලෝම සමානුපාතිකත්වයකදී බෙදෙන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ ඉන්න එක්කෙනා තමන්ගේ එයට එක්කෙනාගෙන් බෙදේ. කියන්නේ මෙතන V2 ඉන්නවනේ එයා යට 340 බෙදෙන්නේ. මෙතන 1200 ඉන්නවනේ එයාගෙන් 300 බෙදෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේක අනුලෝම සමානුපාතිකත්වය. ඒක මම ඔයගලන්ට පැටලෙනවා නම් සම්පූර්ණ සමීකරණයම දාලා සමාන ලකුණක් එක්ක ලියා ගන්න. මේ වගේ v සමානයි සූත්‍රය මොකද්ද? gamma rt යට capital M. මෙන්න මේකනේ සූත්‍රය. ඕක වෙනුවටනේ මම මේක සරල වෙන්නනේ මෙහෙම අනුලෝමයි කියලා දාගත්තේ. මොකද gamma r capital M කියන්නේ නියත. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නැතත් තිබුණත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. මොකද අපි අවස්ථා දෙකක් ගන්නවා. ආරම්භක අවස්ථාවේ 340යි. මේක සමානයි gamma r capital M වතාවක් උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 300යි. හරි. උෂ්ණත්වය කෙල්වින් අංශක 300යි. ඊට පස්සේ බලනවා දෙවෙනි අවස්ථාවේ V2 උෂ්ණත්වය. ඒක සමානයි gamma r යට capital M වතාවක් 1200යි. ඉතින් මේ සමීකරණ දෙක අපිට බෙදන්න පුළුවන්. V2 ගෙන් මම බෙදනවා 340. ඒක මට ලේසි වෙන්න. මම මේ පැත්තට ගන්න. V2 යට හම්බ වෙනවා. පියවර වලට ලකුණු හම්බ වෙනවා. අන්තිම උත්තරේට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ෆිසික්ස් වල ඒ නිසා අන්තිම උත්තරේ හරියට ලියලා ඒකේ හරියට බලන්න ඕනේ තියෙනවද කියලා. අන්තිම උත්තරේ දැම්මේ නැත්තම් ලකුණ එන්නේ නැති වෙන්නේ. එක ලකුණ නැති වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් ලකුණු 15ක ගානක් තියෙනවා. ලකුණු 15ක ගානේ කොටස් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔය වගේ සුළු කිරීම තියෙන කොටසක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒක අන්තිම උත්තරේ වැරදි නම් ඉතින් මට ලකුණු 15 14 ඉතින් ලොකු අවුලක් නැහැ. ලොකු අවුලක් නැහැ කියලා කිව්වා ලොකු අවුලක් තියෙනවා. පියවර ටිකක් වැරදිනොත් තියෙනවා. මම ලොකු අවුලක් නැහැ කියලා කිව්වා ලොකු අවුලක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒ නිසා 15ම ගන්න try කරන්න හරියට උත්තරේ ගන්න. ඒකේ හරියට දාන්න නැත්තම් ලකුණු නැහැ. මොකද මාකින් ස්කීම් එක බලන්නේ සාමාන්‍ය බුද්ධියක් තියෙන ගුරුවරු මහාචාර්යවරු නෙමෙයි. හරි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මාකින් ස්කීම් එකකින් විතරයි. ඒ නිසා කවදාවත් වැඩිපුර ලකුණක් ගෑවිලා යන උත්තරට ලකුණු බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ ලෙවල් විභාගේ. කැම්පස් ගියාම ඔයගලන්ට තේරෙයි කොච්චර සරලව සමහර විභාග ගොඩ දාලා දෙනවද කියලා. මොකද කැම්පස් වල ඉන්නේ මහාචාර්යවරු නැත්නම් ආචාර්යවරු ඒගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් උසස් මට්ටමක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ගුරුවරයෙක්ට වඩා. බුද්ධිය වැඩි. ඔව් ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මොකක් හරි දැන් මේ කියන්න හදලා තියෙන මොකද්ද කියලා. අරගොල්ලෝ හිතන්නේ බොහොම කොටු වෙච්ච සීමාවක තර මාකින් ස්කීමේ මේක දීලා තියෙනවනේ ඒ විදිහටම බලනවා. ඒකට හේතුකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බලන්න ඇත්තටම. හේතුව තමයි ලොකු තරංගයක් තියෙනවා රිසල්ට් වල. කැම්පස් යනවා කියන්නේ ලොකු තරංගයක් වෙලා තියෙනවා මේ දවස්වල.